حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا تو اس وقت وہاں عربی نسل قبائل آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ دمشق آ چکے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کساریہ روانہ ہو یا بیت المقدس، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا۔ دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جب مشورہ کیا تو علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں۔ وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر کساریہ کی طرف جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں کساریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ ناظرین، یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر کساریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا۔ تو دوستو، ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان۔ تو دوستو، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا، آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین کا لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر حملے کیے، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگرس نہ ہوئی۔ 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ مجاہدین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، خوب نعرے لگائے، تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ سب پریشان ہوئے، اپنے سب سے بڑے راہب قمامہ کے پاس گئے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، اب تمہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ شام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو صلح کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کی دیوار پر آیا۔ انہوں نے مسلم سپہ سالار کو بلایا، تو جب سپہ سالار آگے گئے تو ان سے وہی بات کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، یا پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس راہب قمامہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، فقط خاموشی سے وہ بس آپ کو دیکھتا رہا۔ جی ہاں، صرف دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہذا تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی وہاں سے واپس آ کر اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ روزانہ اسلامی لشکر اس قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ جی ہاں دوستو، یہ جنگ 4 ماہ تک جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے، وہ اپنے سردار یعنی جو قمامہ تھا، جو ان کا لیڈر تھا، قمامہ اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی کہ وہ نصرانی راہب جو تھا وہ قلعے کی دیوار پر آیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتاب میں بیان ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس شخص کے کیا وصف لکھے ہوئے؟ اس نے کہا کہ وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اس کا نام ہی بتا دو۔ اس راہب نے کہا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسکرائے اور بولے، رب کعبہ کی قسم، ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔
राहिब ने कहा, अगर वाकई ऐसी बात है तो तुम जंग मौकूफ कर दो और उन्हें यहाँ बुला लो। अगर उनमें तमाम सिफात वही हुई जो हमारे इल्म में है तो हम उनके लिए शहर के दरवाजे खोल देंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात मंजूर फरमा ली। नसरानी राहिब से गुफ्तगू करने के बाद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह जब वापस तशरीफ लाए और नसरानी राहिब से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात लश्कर में सबको बताई तो तमाम मुजाहिदीन खुश हो गए। एक मकतूब जिसमें तमाम तफसीलात उन्होंने लिखी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में उन्होंने पेश कर दी और वहाँ वो खत भेज दिया गया। अल्लाह अकबर। जब ये खत मदीना मुनव्वरा पहुँचता है तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मकतूब पढ़ा, सहाबा किराम से मशवरा किया और उसके बाद मुल्क शाम की तरफ सफर का इरादा कर लिया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बैतुल मुक़द्दस जब जाने का फैसला हुआ, ये खबर सुनकर मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने सफर का आगाज फरमाते हुए सबसे पहले आप मदीना में आए। आपने 4 रकत नमाज अदा की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया। फिर उसके बाद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असहाब को साथ लिया और आप मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। अमीरुल मोमिनीन जिन जिन रास्तों से आप गुजरते थे वहाँ के लोग अपने मुकद्दमात, अपनी अर्जियां लेकर आपके पास आते। कुरान और हदीस की रोशनी में आप उनका फैसला भी फरमाते जाते, यहाँ तक कि मुल्क शाम की सरहद में दाखिल हो गए। वहाँ आपने अरबी शाहसवारों का एक काफिला देखा। सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आगे भेजा कि मालूम करो ये लोग कौन हैं। हज़रत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खबर दी कि हजूर, जो लश्कर इस वक्त आपका बैतुल मुक़द्दस में इंतजार कर रहा है, उस लश्कर वालों ने एक दस्ता भेजा है कि खुशखबरी लेकर आए कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला चुके हैं या नहीं। फिर वो काफिला सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की कि हजूर, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी तशरीफ आवरी के इंतजार में पूरा इस्लामी लश्कर अपनी आंखें बिछाए, पलके बिछाए हुए हैं और गर्दनें उठा उठा कर लोग मदीना मुनव्वरा से आने वाले रास्ते पर नजरें जमाए हुए हैं। हर शख्स आपके दीदार के लिए बेचैन है। लिहाजा इस्लामी लश्कर के सिपा सालार अमीरुल उम्मत हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी बारगाह में खबर मालूम करने के लिए भेजा है। हजूर, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं जल्दी वापस जाकर लश्कर को आपकी आमद की खुशखबरी सुना दूं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे इजाजत दे दी। उस काफिले ने लश्कर इस्लाम में पहुंचकर सबको खबर दे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन शाम की हदूद में दाखिल हो गए हैं। हर शख्स चाहता था कि वो जाए इस्तकबाल के लिए, मगर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर को वहीं ठहरने का हुक्म दिया और खुद अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में इस्तकबाल के लिए हाजिर हो गए। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफिला अमीरुल मोमिनीन के उस मदीने से आने वाले मदनी काफिले से मिला। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आए थे। आपने अपनी ऊँटनी बिठाई, नीचे उतरे, अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में सलाम पेश किया, मुसाफा किया, गले मिले। बाकी असहाब ने भी इस तरह मुलाकात की। अल्लाह अकबर। सोचिए कैसा मंजर होगा जब ये काफिला बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। मुजाहिदीन ने निहायत शानदार इस्तकबाल किया। तमाम मुजाहिदीन ने आपसे मुलाकात की, आपकी दस्तबोसी की। फिर आपने उनसे निहायत पुरअसर खुतबा भी दिया। तमाम मुजाहिदीन को तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने की नसीहत की। खुतबे से फारिग होकर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क शाम की जंगों की तफसील बयान की, जिन्हें सुनकर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी रोते और कभी खुश होते। दोनों में गुफ्तगू होती रही, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो गया। नाज़रीन, लश्कर की ख्वाहिश पर हज़रत उमर फारूक आज़म ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अजान देने की दरख्वास्त की। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल हबशी ने वफ़ात नबी के गम की वजह से अजान देना छोड़ दी थी और मुल्क शाम आ गए थे। जब हज़रत बिलाल हबशी ने अजान दी तो सारा लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रोने लगा। नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक आज़म भी रोने लगे और बिलाखिर हज़रत बिलाल ने भीगती आंखों और लरसती आवाज़ से अजान मुकम्मल की। फिर जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना होने लगे तो आप एक आम सा पैबंद लगा लिबास पहने हुए थे। साहबा कराम ने कहा कि आप कोई अच्छा सा महंगा लिबास पहने क्योंकि आज एक अहम दिन है। तो आपने मना फरमा दिया, लेकिन फिर साहबा कराम के इसरार पर महंगा लिबास पहनकर वहां से रवाना हुए। लेकिन रास्ते में आप रज़ी अल्लाह तआला ने काफिले को रुकने का हुक्म दिया और फरमाया कि मेरा पुराना लिबास लाओ, मुझे वो पहनना है।
तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के पूछने पर कहने लगे कि मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे हलाकत से बचा लिया। तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की कि वो कैसे? तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि महंगा लिबास पहनने के बाद मेरे दिल में हल्का सा तकब्बुर आ गया था। अगर अल्लाह पाक मुझे हिदायत ना बख्शे तो मैं हलाक हो जाता, क्योंकि अल्लाह पाक को तकब्बुर सख्त नापसंद है और जिसके दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर होगा अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएंगे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पैबंद लगे लिबास में ही वहां से आगे रवाना हुए। दोस्तों, जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर में पहुंचे तो इस्लामी लश्कर ने जोरदार सदाएं बुलंद की कि ये सदाएं इतनी पुरजोश थी जिससे नसरानी खौफजदा हो गए और समझे कि मुसलमानों ने जंग मुअत्तली के बाद भी हमला कर दिया है। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला चुके हैं तो उनके राहब कुमामा ने इस्लामी लश्कर में पैगाम भेजा कि वो हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत और शनाख्त करना चाहते हैं, उन्हें किले के करीब बुलाया जाए। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले ही किले के नज़दीक गए तो नसरानी राहब ने कुछ देर तक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और फिर अपनी कौम को मुखातिब करके बुलंद आवाज में कहा कि खुदा की कसम, ये वही शख्स है जिसकी निशानियां हमारी किताब में है और हमारी किताब में साफ लिखा है उन्हीं की क़यादत में इस्लामी लश्कर हम पर गालिब आएगा, इसलिए फौरन मुसलमानों के अमीर के पास जाकर अमान की दरख्वास्त करो। दोस्त, उसके बाद उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अमान देने का वादा किया। अगले ही दिन सारे शहर का कंट्रोल मुसलमानों ने संभाल लिया, जिसके बाद काफी सालों तक शहर मुसलमानों की हाकमियत में रहा। उमवी खलीफा अब्दुल मलिक के दौर में मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई। 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोप के मसीहियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी के मुताबिक 538 हिजरी तक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 16 जंगें लड़ी, यहाँ तक कि बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया, जिसके बाद यहाँ 761 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही। दिसंबर 1917 में पहली जंग अजीम के मौके पर अंग्रेजों ने बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की इजाजत दे दी। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यहूद व नसारा के गठजोड़ से एक साजिश के तहत इस इलाके को फलस्तीन, अरब और यहूदियों में तकसीम कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदियों ने पहली सेहूनी रियासत इसराइल के कयाम का ऐलान कर दिया। 15 मई 1948 को पहली अरब इसराइल जंग छिड़ी, जिसमें इसराइल ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मदद से अरबों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में 75,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। 5 जून 1967 को अरब ममालिक और इसराइल में तीसरी बार जंग का आगाज हुआ। इस 6 रोजा जंग में इसराइल ने पूरे फलस्तीन पर कब्जा करके फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी में जनरल टाइटस के हाथों तबाही के बाद भी हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा महफूज है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते हैं, इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा कि वो भी तारीख के कदीम से सरजमीन के आबादकार हैं। तारीखी हकायक इस दावे को झुटलाते हैं। फलस्तीनी तो सरजमीन की आबादकारी में गुज़श्ता 1500 साल से मसरूफ़ कार हैं, जबकि इसराइल का जबरी क़याम तो आज की बात है। ये दुरुस्त है कि तारीख के एक हिस्से में बनी इसराइल को फलस्तीन के बाज़ हिस्सों में हुकूमत करने का मौका मिल गया था, वो भी फलस्तीन के बाज़ हिस्सों में, ना कि पूरे फलस्तीन में। ये कुछ 400 साल का अरसा बनता है, ख़ास तौर पर 584 कबले मसीह से लेकर 1000 कबले मसीह तक। उसके बाद बनु इसराइल अर्ज़े कनान से नकल पजीर हो गए। 1948 तक उन्हें अपना आबाई वतन याद ही न रहा। दरअसल फलस्तीन के बाज़ हिस्सों में बनु इसराइल की हुक्मरानी की वही हैसियत है जो सरजमीन में दूसरे नौवारदों की हुक्मरानी की है। फलस्तीन में दूसरे खित्तों की अक़वाम आकर हुक्मरानी कर जाया करती रही हैं, लेकिन इस खित्ते को जो कौम मुसलसल आबाद रखे हुए और जिसे अपना वतन समझती है, वो सिर्फ एक ही कौम फलस्तीनी रही है। बनु इसराइल की फलस्तीन में हुक्मरानी की हैसियत इससे ज्यादा नहीं जितनी दूसरी गैर कौमों के फलस्तीन पर हुक्मरानी, जैसे आशूरी, अहद या फारिस की हुक्मरानी, मिस्र के फराना की हुक्मरानी या यूनानियों और रोमियों की फलस्तीन पर हुक्मरानी। हर हाकिम कौम का इक़्तिदार बिलाखिर
زوال پذیر ہوا اور فلسطینیوں کا وطن جیسے پہلے اہل فلسطین کے پاس تھا انہی کے پاس رہا۔ فلسطینی اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہ گئے، وہ اپنے وطن میں ہی آباد رہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ پھر کسی اور دین میں داخل نہ ہوئے۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ فلسطین میں اسلام کی حکمرانی کا عرصہ سب سے طویل 12 صدیوں پر مشتمل رہا۔ فلسطین کی تاریخ میں صرف 90 برس کی قلیل مدت ایسی ہے جس میں عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں سے ایک معرکے میں فتح پانے پر حکمرانی کا موقع ملا۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو فلسطین میں عارضی قیام کے بعد ایسے تارک خطہ ہوئے کہ 1800 سال تک انہیں یہاں کا خیال ہی نہیں آیا۔ سن 135 عیسوی تا 20ویں صدی کے طویل عرصے کے دوران میں فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے وجود سے خالی رہی، سیاسی لحاظ سے بھی، ثقافتی لحاظ سے بھی اور عمرانی لحاظ سے بھی۔ یہی نہیں، یہودیوں کے مذہبی تعلیمات میں فلسطین کی طرف ان کا لوٹنا حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ یہودیوں کے معروف رائٹر آرتھر کوسٹلر نے جب معلومات جمع کی ہیں، ان کی روح سے 80% یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے یہودیوں کا کوئی رشتہ ارض فلسطین سے نہیں بنتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی بھی فلسطین سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہاں ہم معزز دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی مذہب کے ماننے والوں کی موجودہ اکثریت نسلی طور پر اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ انہیں یہود خضر کہا جاتا ہے۔ یہ نسل بنی اسرائیل سے نہیں، یہود خضر ترکی نسل کے تاتاری قبائل سے ہیں جن کا وطن کوکیشیا کا شمالی علاقہ رہا ہے۔ اس نسل کے لوگ 8ویں صدی عیسوی میں یہودی ہو گئے تھے۔ اگر یہودی مذہب کے پیروکاروں کو کہیں لوٹنے اور اپنا وطن بنانے کا حق ہے تو ارض فلسطینی بلکہ روس کا جنوبی علاقہ ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کے وقت فلسطین سے تعلق ہو گیا تھا۔ حقیقی لحاظ سے غیر ثابت شدہ دعویٰ ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ بنو اسرائیل کی اکثریت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف غزوے کے لیے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔